तो उमेश मकवाना तमारा कहवाथी राजीनामું नहीं आपे केम के उमेश मकवाना गोपाल इटालियाना आशीर्वाद अथवा अरविंद केजरीवाल एमना आकाना आशीर्वादथी धारासभ्य નથી બન્યા છે, બોટાદની જનતાના આશીર્વાદથી બન્યા છે। જ્યારે પીઠ 75 ડિગ્રી નમી જાય તો તેનાથી ક્રાંતિ અથવા પરિવર્તનની આશા રાખવી બેમાની છે। હવે આ ડિગ્રી નમેલી પીઠ ફક્ત કેજરીવાલની ચમચાગીરી જ કરી શકે છે, બીજું કાંઈ નહીં। ગોપાલ ઇટાલિયા જે કહે છે કે ગુજરાત આખામાં ધારાસભ્યો તોડવા ફોડવાને ખરીદવાની દુકાન માત્ર સીઆર પાટીલ ચલાવે છે। 2022 ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી ના સભ્ય ચૈતર વસાવાને કોને ખરીદીને પોતાની પાર્ટીમાં લીધા છે? 2022 ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના સભ્ય ઉમેશ મકવાનાને ખરીદીને કોને પાર્ટીમાં આમ આદમી પાર્ટીમાં લીધા હતા? हेमंत खावा साहेब जे जामजोधपुरथी विधायक छे, अत्यारे गुजरात विधानसभा चूंटणी 2022 में कांग्रेस थी आयात करीने कोने खरीदीने लाव्या हता अने भूपत भायानी जे विसावदर थी चूंटायेला हता एमने कोने खरीद्या हता? तो मने लागे छे कि गुजरात आखामां तोड़फोड़ अने खरीदवानी दुकान गोपाल इटालिया पोते चलावे छे। हूँ डिग्री चोर अने अरविंद केजरीवाल ना चमचा गोपाल इटालिया जे कहे छे के विसावदर विधानसभानी चूंटणीमां जनताए सीआर पाटील ने शरमजनक रीते हराव्या, तो हूँ गोपाल इटालिया ने कहवा मांगू छू कि आना साथे तमे एम केम नथी कहता के कड़ी विधानसभानी चूंटणीमां जनताए गोपाल इटालिया, अरविंद केजरीवाल, ईसुदान गढ़वीने शरमजनक रीते हराव्या छे। गुजरातनी जनताने लोकतांत्रिक आवाजना राष्ट्रीय संयोजक रजनीश सिंह तोमरना प्रेमभर्या नमस्कार। मित्रों, गुजरातना बधा लोकोने खबर हशे के उमेश मकवाना साहेब जे बोटादना धारासभ्य छे, आम आदमी पार्टीना दंडक अने नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी जेवा तमाम पदोथी राजीनामा आपी चूक्या छे। आम आदमी पार्टी उमेश मकवानाने सस्पेन्ड पण करी दीधा छे। आजे एक पत्रकार परिषद में अरविंद केजरीवालना गुजरातमां सौनी श्रेष्ठ चमचागिरी करनार अने डिग्री चोर गोपाल इटालिया एक पत्रकार परिषद में सीआर पाटील ने चैलेंज आपी रह्या छे। तमे पहला जुओ गोपाल इटालिया शुं कही रह्या छे। मारी सीआर पाटील ने एक ज चेलेंज है, केम के गुजरात आखामां धारासभ्यो तोड़वा फोड़वा खरीदवानी दुकान मात्र ने मात्र सीआर पाटील चलावे छे। एटले उमेश मकवाणा पण जो हवे भाजपमां जवानुं अथवा आम आदमी पार्टी साथे जोडाયેલા रही अने भाजपनुं काम करवानुं विचारता होय तो एनी पाछळनो दोरी संचार सीआर पाटीलना हाथमां छे। सीआर पाटीलने खुल्ली चेलेंज छे मारी के आ बधा कृत्य करवाना बदले जो सीआर पाटीलमां हिम्मत होय तो धारासभ्य उमेश मकवाणा पासेथी एकवार राजीनामुं अपावी दे अने आवे बोटादनी चूंटणीमां अमे जोईए छीए के सीआर पाटीलमां केटलो दम छे। एटले विसावदर विधानसभानी चूंटणीनी खीज दाज सीआर पाटील कोकना खभे राखीने उतारे छे। एवुं करवाना बदले धारासभ्य राजीनामुं आपी दे, पछी अमे जोईए छीए शुं थाय छे। अमे जोया मित्रों गोपाल शुं कही रह्या छे। अहींया हूँ गोपाल द्वारा जे पत्रकार परिषद में पोताना विचार रजू कर्या छे आना 4 पॉइंट पर चर्चा करी। गोपाल इटालिया कहे छे कि विसावदर विधानसभानी चूंटणीमां जनताए
સી.આર. પાટીલને શ્રમજનક રીતે હરાવ્યા. મને લાગે છે કે ગોપાલ ઇટાલિયા ડિગ્રી ચોર તો છે જ, સાથે અરવિંદ કેજરીવાલની ચમચાગીરીમાં વ્યસ્ત છે. ગોપાલ ઇટાલિયા ફક્ત 17,000 મતોથી જીત્યા છે, જ્યારે કડીમાં ગોપાલ ઇટાલિયાની પાર્ટી આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારના જમાનત જપ્ત થયા છે. હું ડિગ્રી ચોર અને અરવિંદ કેજરીવાલના ચમચા ફરીથી કહું છું કે હું ડિગ્રી ચોર અને અરવિંદ કેજરીવાલના ચમચા ગોપાલ ઇટાલિયા જે કહે છે કે વિસાવદર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જનતાએ સી.આર. પાટીલને શ્રમજનક રીતે હરાવ્યા, તો હું ગોપાલ ઇટાલિયાને કહેવા માંગુ છું કે આના સાથે તમે એમ કેમ નથી કહેતા કે કડી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જનતાએ ગોપાલ ઇટાલિયા, અરવિંદ કેજરીવાલ, ઈસુદાન ગઢવીને શરમજનક રીતે હરાવ્યા છે. હવે દોસ્તો બીજા પોઈન્ટ. ગોપાલ ઇટાલિયા કહે છે કે ગુજરાત આખામાં ધારાસભ્યો તોડવા ફોડવા અને ખરીદવાની દુકાન માત્ર સી.આર. પાટીલ ચલાવે છે. હું ગોપાલ ઇટાલિયા ને એ કહેવા માંગુ છું કે ગોપાલ ઇટાલિયા જે કહે છે કે ગુજરાત આખામાં ધારાસભ્યો તોડવા ફોડવા અને ખરીદવાની દુકાન માત્ર સી.આર. પાટીલ ચલાવે છે, 2022માં ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી ના સભ્ય ચૈતર વસાવાને કોને ખરીદીને પોતાની પાર્ટીમાં લીધા છે? 2022ના ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના સભ્ય ઉમેશ મકવાણાને ખરીદીને કોને પાર્ટીમાં, આમ આદમી પાર્ટીમાં લીધા હતા? હેમંત ખાવા સાહેબ જે જામજોધપુરથી વિધાયક છે, અત્યારે ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022માં કોંગ્રેસથી આયાત કરીને કોને ખરીદીને લાવ્યા હતા? અને ભૂપત ભાયાની જે વિસાવદરથી ચૂંટાયેલા હતા એમને કોને ખરીદ્યા હતા? તો મને લાગે છે કે ગુજરાત આખામાં તોડફોડ અને ખરીદવાની દુકાન ગોપાલ ઇટાલિયા પોતે ચલાવે છે અને બીજા ઉપર આરોપ મૂકે છે. હવે મિત્રો ત્રીજા પોઈન્ટ. ગોપાલ ઇટાલિયા કહે છે કે જો સી.આર. પાટીલમાં હિંમત હોય તો ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણા પાસેથી રાજીનામા અપાવી દે. આ બિંદુ પર પોતાના વિચાર રજૂ કરવાના પહેલા તમે મિત્રો જોઈ શકો છો ગોપાલ ઇટાલિયાના એક તસવીર જે અરવિંદ કેજરીવાલ સામે 75 ડિગ્રી સુધી નમી ચૂક્યા છે. ગોપાલના નારા હતા, તમે ફોટો જો કે ગોપાલ હારેગા નહીં, ડરેગા નહીં. પણ આ નારામાં ગોપાલ એ પણ કહેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે આ ફોટોના માધ્યમથી कि गोपाल डरेगा तो सिर्फ केजरीवाल से. હવે મિત્રો હું એ કહેવા માંગુ છું કે જ્યારે ગોપાલ પોતાના પીઠ 75 ડિગ્રી નમી, ફરીથી કહું છું દોસ્તો, તમે ગોપાલના ફોટો જુઓ. જ્યારે પીઠ 75 ડિગ્રી નમી જાય તો તેનાથી ક્રાંતિ અથવા પરિવર્તનની આશા રાખવી બેમાની છે. હવે આ 75 ડિગ્રી નમેલી પીઠ ફક્ત કેજરીવાલની ચમચાગીરી જ કરી શકે છે, બીજું કાંઈ નહીં. તો મિત્રો તમે આ ફોટો જુઓ અને હા, હું આના ઉપર એક પંચ કહું છું કે જ્યારે પીઠ 75 ડિગ્રી નમી જાય તો તેનાથી ક્રાંતિ અથવા પરિવર્તનની આશા રાખવી બેમાની છે. હવે આ ડિગ્રી નમેલી પીઠ ફક્ત કેજરીવાલની ચમચાગીરી જ કરી શકે છે, બીજું કાંઈ નહીં.
હવે મિત્રો હું ગોપાલના આ ચેલેન્જ ઉપર પોતાનો વિચાર રજૂ કરું છું. ગુજરાતની જનતાને આ જાણવા જેવું મુદ્દા છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કોઈના પક્ષમાં જોડાવે છે તો એમને પક્ષ ના રાષ્ટ્રીય સંયોજક એમના ઉપર ખુશ થઈને એમને પદ આપે છે. આના સિવાય કશું નહીં. તો અરવિંદ કેજરીવાલ ઉમેશ મકવાના ઉપર ખુશ થઈને આમ આદમી પાર્ટીમાં નેશનલ જોઈન્ટ સેક્રેટરીના પદ આપ્યા હતા. ઉમેશ મકવાના આ પદ ઉપર લાત મારી દીધા છે. કોઈ પણ પક્ષ ટિકિટ આપી શકે પણ એને ચૂંટે જનતા છે. આમ આદમી પાર્ટી કડી અને વિસાવદર બંને જગ્યાઓ ટિકિટ આપ્યા હતા. જનતા વિસાવદરમાં ચૂંટ્યા અને કડીમાં જમાનત જપ્ત કરાવી દીધા. તો આમ આદમી પાર્ટી ફક્ત ઉમેશ મકવાનાને ટિકિટ આપ્યા છે. બોટાદની જનતા ઉમેશ મકવાનાને ચૂંટ્યા છે. ઉમેશ મકવાના જનતાના પ્રતિનિધિ છે બોટાદથી. ઉમેશ મકવાના અરવિંદ કેજરીવાલના પ્રતિનિધિ બોટાદમાં નથી. તો ઉમેશ મકવાના રાજીનામું કેમ આપ્યું? ધારાસભ્ય બન્યા પછી અરવિંદ કેજરીવાલ ઉમેશ મકવાનાને દંડક પદ આપ્યા હતા. ઉમેશ મકવાના અરવિંદ કેજરીવાલ દ્વારા આપેલા પદ ઉપર લાત મારી દીધા છે. તો અત્યારે હું ગોપાલ ઇટાલિયા જે અરવિંદ કેજરીવાલના ગુજરાતમાં સૌથી મોટા ચમચા છે એને કહેવા માંગુ છું કે ગોપાલ કહે છે કે જો CR પાટીલમાં હિંમત હોય તો ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાના પાસેથી રાજીનામું અપાવી દે. તે હું એ કહેવા માંગુ છું કે ગોપાલ તમે ડિગ્રી ચોરીને કરીને, ફરીથી કહું છું, ગોપાલ તમે ડિગ્રી ચોરી કરીને ભલે વકીલ બની ગયા છો. ઉમેશ મકવાના પણ ગ્રેજ્યુએટ અને બીએડ કરેલા ભણેલા ગણેલા માણસ છે. ઉમેશ મકવાના ભૂપત ભાયાની જેવા 10 પાસ નથી જે રાજીનામા આપી દે. ભૂપત ભાયાની થી આ ગલતી થયા જે ભૂપત ભાયાની રાજીનામા આપ્યા છે. ભૂપત ભાયાની ને પણ ઉમેશ મકવાના જેવા ચાલ ચલવી જોઈએ. તો ઉમેશ મકવાના તમારા કહેવાથી રાજીનામું નહીં આપે, કેમ કે ઉમેશ મકવાના ગોપાલ ઇટાલિયાના આશીર્વાદ અથવા અરવિંદ કેજરીવાલ એમના આકાના આશીર્વાદથી ધારાસભ્ય નથી બન્યા છે, બોટાદની જનતાના આશીર્વાદથી બન્યા છે. તો ચાલો દોસ્તો, ફરી મળીએ. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત.